мизони андеша. таҳлилу баррасии мавзӯъҳои доғи рӯз аз дидгоҳи коршиносони соҳа. мизони андеша, барномаи таҳлилӣ танқидӣ дар радиои Фарҳанг бо зеваршоҳи уқтамшоҳ. салом шунавандагони гиромӣ, мавзӯи имрӯзаи мо дар барномаи навбатии мизони андеша озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ва баргузории даври дуюми он ки дар шаҳру вилоятҳои мамлакат имрӯзҳо ҷараён дорад. бо мо бошед. шунавандагони гиромӣ, тавре қаблан тариқи радиои Фарҳанг иттилоъ додем, шурӯъ аз рӯзи 25 июли соли ҷорӣ даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри бохтари вилояти Хатлон оғоз гардид. зикр кардан ба маврид аст ки дар даври аввали озмун аз 25 шаҳру ноҳияҳои вилоят 913 нафар иштирок карда, аз ин теъдод танҳо 497 нафарашон ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд. даври вилоятии озмун дар қасри фарҳанги шаҳри бохтар шурӯъ гардида, аз натиҷаи баргузории он муовини раиси вилоят Фирӯза Шарифӣ дида намуд ва ба иштирокчиён муваффақиятҳо таманно намуд. ҳайати ҳакамони озмун таҳти роҳбарии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Фурқат Саидов ба ҳунару маҳорати довталабон баҳогузорӣ намуда, ба даври ҷумҳуриявӣ беҳтаринҳоро роҳхат доданд. сардори раёсати фарҳанги вилояти Хатлон Насриддинзода Рамазон дар суҳбати худ бо мо вобаста ба баргузории даври дуюми озмуни мазкур иттилоъ дод ки аз даври дуюми озмун дар сатҳи вилоят 80 нафар беҳтаринҳо ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. тавре мавсуф дар идома афзуд: боиси ифтихору сарфарозии кулли мардуми Тоҷикистон, бахусус мардуми фарҳангию тамаддунофари вилояти Хатлон аст ки соли чорум аст дар сатҳи ҷумҳурӣ бо амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои маҳбубу муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман истиқбол карда мешавад. ҳадафи ин озмун пеш аз ҳама барои тарбияи мутахассисони оянда, дарёфти падидаҳои нав ба хотири рушди соҳаи фарҳанг, бахусус рӯи саҳна овардани беҳтарин чеҳраҳо дар жанрҳои навозандагӣ, сарояндагӣ ва композиторӣ аст. воқеан ҳам дар заминаи амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои маҳбубу муаззами миллат, аз 3 феврари соли 2022 таҳти рақами АП-154 қарори раиси вилояти Хатлон ба тасвиб расид ва ҷиҳати қадрдонӣ, дастгирӣ ва ҳамасмандии довталабоне ки ғолибиятро дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба даст меоранд, 188 000 сомонӣ пешбинӣ намуданд ки нисбати ҳамин давраи соли 2021 маблағи пешбинишуда 26 000 зиёд аст. агар дар соли 2021 162 000 ҷо дошта бошад, ин маблағ имсол 188 000-ро ташкил мекунад. довталабон аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳо дар даври вилоятӣ иштироки фаъолона карда, аз худ маҳорату малакаи касбӣ нишон доданд. аъзои ҳакамон ки аз сатҳи ҷумҳурӣ сафар баргардида буданд, ба маҳорат, истеъдод ва сароидани суруд, навозиши асбобҳо ба иштирокчиён баҳогузорӣ карданд. қобили зикр аст ки дар даври шаҳрию ноҳиявӣ дар сатҳи вилоят 979 нафар иштирок кард ва аз ин теъдод 497 нафар ба даври вилоятӣ роҳ ёфтанд, ки нишон доде ки мо имрӯз дар даври вилоятӣ иштирок кардан нисбати соли қаблӣ 25 нафар зиёд аст. дар даври вилоятии озмун аз 25 июл оғоз шуда то 1 август идома ёфт ва ин озмун дар сатҳи хеле баланд, шаффоф, одилона натиҷагирӣ карда шуд. қобили зикр аст ки тибқи низомнома мо тавонистем ки ба даври ҷумҳуриявӣ 80 нафар беҳтаринҳоро пайдо намоем ва имрӯз корбарӣ барои иштироки фаъолона дар даври ҷумҳуриявӣ бо довталабони фаъоле ки ғолибиятро ба даст оварданд ҷараён дорад. мо тамоми мутахассисонро ҷалб кардем, чӣ аз гурӯҳи адибон бошад, чӣ аз гурӯҳи композиторон бошад, ҷалб кардем то бо довталабон корбарӣ доранд ва ҳар як самте ки ба довталабон вобаста аст, онҳо аз рӯи самти чӣ эҷодиёт бошад, чӣ сарояндагии анъанавию, академию, эстрадӣ бошад, онҳо корбарӣ карда истоданд. мо умеду боварӣ дорем ки довталабони хатлонӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ
آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک فعالانه کرده با گرفتن جایهای افتخاری نایل می‌گردند و فرهنگ که هستی این ملت است و این پدیده ها آینده این ملت و این دولت و این سرزمین که هستند. ما امید و باوری داریم که از جانب اعضای حکمان جمهوری اسلامی نیز دستگیری می‌یابیم. شنوندگان گرامی، مورد به ذکر است که دور دوم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من امروزها در ولایت سوخت جریان دارد. به این خاطر وابسته به آزمون مذکور و تفاوت دورهای سال جاری به سال سپری گردیده و نتیجه گیری صحبت داشتیم با سردار ریاست فرهنگ وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان میرزا علیم سیدوف که حالا فشرده آن را به سمع شما میرسانیم. قبل از آن که درباره دوره دوم آزمون سخن گویم، من میخواستم دایر به نتیجه های دوره یکم مشخصا بعضی معلومات به سمع شنوندگان رسانیم. دوره یکم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من طبق نقشه که از جانب کمیسیون جمهوری تصدیق شده بود از 10 مای شروع گردیده، 14 ایون در تمام شهر ناحیه‌های جمهوری جنبش گردید و باید تاکید دارم که در مجموع در دوره یکم آزمون 3374 نفر داوطلب اشتراک کرد که از این تعداد 1323 نفر به دوره دوم راه خط گرفتند و طبق ردبندی سن سالی نظامنامه که اونجا پیش بینی شده است، سن سال از 12 ساله تا 17 ساله و 18 ساله تا 40 ساله، از این 1323 نفری که راه خط گرفتن به دوره دوم 742 نفرش از 12 تا 17 ساله و 581 نفرش از 18 ساله تا 40 ساله است. و باید یادآور شوم که نسبت به جنبسته دوره یکم سال گذشته امسال نتیجه ها نشان دادند که 383 نفر از سال گذشته زیادتر داوطلب اشتراک کرده است در دوره یکم آزمون و مطابق با همان نشاندادهای نظامنامه دوره دوم نیمه دوم ماه ایول و آگوست پیش بینی شده بود و طبق نقشه که از طرف کمیسیون جمهوری و هیئت حکمان دوره دوم تصدیق شد. دوره دوم آزمون 25 ایول در شهر باختر ولایت ختلان شروع گردید، 1 آگوست انجام یافت و از 1 آگوست شروع شد در شهر خوجند ولایت سوخت دوره دوم و دوره منطقوی ناحیه‌های تابع مرکز در شهر حصار شروع گردید و با تاکید کنم که ناحیه تابع مرکز در دو تقسیم بندی شده است. موافقه وی از ناحیه فیض‌آباد تا شهر ترسنزاده در شهر حصار دایر می‌گردد و شهر راغون تا ناحیه لخش در ناحیه رشت شهرک غرب و طبق همین جدول از 8 تا 12 در شهرک غرب ناحیه رشت دایر می‌گردد. همچنین در همین دوره 8 تا 12 در شهر خارق ولایت مختار کوهستانی بدخشان و انجام می‌یابد با از 15 تا 18 دوره دوم در شهر دوشنبه دوره دوم به انجام می‌رسد و دوره سوم آزمون شروع می‌گردد از نیمه دوم ماه اکتبر جنبش می‌شود 28 اکتبر. خب وابسته به اعضای حکمان چه می‌گوید در کدام انتخاب چنین هستند؟ نسبت به حکمان طبق نظامنامه دوره یکم آزمون تشکیل و برگزاری معین و تصدیق کردن هیئت حکمان صلاحیت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ناحیه است و گروه کاری وزارت تمام موادها، دستور عمل، حجت‌های ضروری تمام ناحیه به دسترس نمود. دوره دوم آزمون از جانب هیئت حکمان دوره دوم آزمون از طرف رئیس کمیسیون جمهوری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان محترم ستاریان مطلوب خان موافق طلبات نظامنامه این است تصدیق گردید از حساب متخصصان شناخته ساحه در پایتخت انتخاب شدن و سفربر شدن به مرکز ولایت‌ها و جایهای برگزاری دوره دوم آزمون. اعضای حکمان که معین شدن در دوره دوم در همه منطقه همینها اشتراک می‌کنند؟ نه، هر ولایت در علاهده است. ولایت سوخت هیئت حکمانش ختلان علاهده، شهر دوشنبه، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ناحیه رشت در دو منطقه شهر حصار، ناحیه رشت علاهدگی در علاهدگی هر اعضای حکمان. خب تجربه ها نسبت سال‌های قبلی در همین دوره‌های برگزاری چگونه؟ البته اون چیزی که این آزمون اصلا گرم از روی شکل و ترتیب برگزاریش نمانش دنیا بنست که این
آزمون فراگیر تمام ژانرهای صنعتی کسبی است، نظیر ندارد. هست در آزمون ها هست که وابسته به این ژانر و اون ژانر در علاویدگی می شود، نه که در مجموع فراگیری همه ژانرها صنعت نیست. این چیز ابتدا چون تجربه نبود، مشکلی زیاد بود. بگذشته ببینید سال 4 است که این آزمون رفته ایستاده است. آیسته هم از شروع از ناحیه ها، ولایت ها و خود گروه کاری وزارت و دیگر ساختارها تجربه زیاد پیدا کردن. حاضر یگان مشکلی و نیست. کارات در سطح ضروری، در سطح مناسب ادامه دارد. خب نتیجه های شمارایی چگونه است نسبت سال گذشته و دورها؟ نسبت سال گذشته، اگر سال گذشته 2991 داوطلب دوره یکم اشتراک کرد، این سال 3374 نفر، یعنی 383 نفر نسبت سال گذشته زیاد است. البته سال اول ماهیت یا که اون تو با همه اهل جامعه رسیدن این کمتر بود و آهسته به تدریج این مردم آگاهی پیدا کرد، همه سال آمادگی میبینن، اشتراک میکنن. خب شماره میان همین ژانرها چگونه است؟ در کدام ژانر بیشتر شماره اشتراکچیان است؟ البته اینجا چون از روی 3 نامیناسیون برگزار میگردد آزمون همه ساله، از روی نامیناسیون کمپوزیتوری، سرایندگی و نوازندگی. تحلیل‌ها نشون میدن خیلی در همه جا این چیز است که نه همه ناحیه‌های از ویا مثلا کمپوزیتورها در این سن و سال خیلی جوان، خیلی از 18 سال تا 40 سال کمتر به چشم میرسد و همین بود که سال گذشته با پیشنهاد اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان سن و سال از 12 تا 17 ساله از نامیناسیون کمپوزیتوری برداشته شد. بعد ژانرهای اکادمی با کمتر است، بیشتر هست سراینده‌های انانوی، خوب نوازنده انانوی، این چیزا نسبت نامیناسیون کمپوزیتوری و ژانرهای اکادمی زیادتر است. وابسته به نتیجه های عمومی میگفتید، عموما چی نتیجه داده است؟ آزمون این نتیجه هاش آیا نظر هستند؟ هدف از اعلان این آزمون دریافت چهره های نو بود. ما به تدریج خب این وظیفه بی‌واسطه است دریافت چهره‌های نو، همچنین این مساعدت کرد و یک زمینه با اعتماد گذاشت برای پررنگ نمودن هیئت‌های هنری، مؤسسه‌های کنسرتی که این آینده همان اونایی که اشتراک میکنن با اونجا از روی اون امتیازهایی که معین شده است، اونایی که غالب میان جاهای افتخاری در دوره نهایی میگیرن، رایگان قبول میشوند در کنسرواتوری ملی و کالج‌های ساحوی دیگر. پس از ختم اینا میگذارند همچون مطرب، سراینده و در مؤسسه‌های کنسرتی فعالیت ادامه میدن که این یک مشکلی بود. یعنی یک بعضی کادری مؤسسه‌های ساحه فرهنگ خواهد شد. این چیز به چشم میرسد که اونایی که ختم کردن دانشکده‌های یا که در مؤسسه‌های کار کرده استادن، همون اشتراکچی آزمون، غالبان آزمون فعالیت دارند. هم شهر نوگی هم در پایتخت. دوره دوم جریان دارد، تازه ادامه یافته استاد است. فقط ولایت ختلان انجام یافت که اونجا در دوره دوم 497 نفر تعداد زیاد بود انجام یافت. موافق پیشنهاد هیئت حکمان بسیار خوب بود، هرچند تعداد اشتراکچی زیاد بود لیکن بسیار خوب بود. پیشنهاد کردند غالبان ما نتیجه پس از نتیجه گیری جنبسته همه ولایت‌ها گزارش مفصل به رسانه‌ها و کمیسیون جمهوری پیشنهاد. در حال حاضر از کدام منطقه بیشتر است شما؟ بیشتر من شما میتوانم گفتن که در ولایت مختار کوهستان بدخشان دوره دوم با 168 نفر را خط گرفت. ولایت ختلان 497 نفر، ولایت سوغد 185 نفر، شهر دوشنبه 228 نفر، ناحیه تابع جمهوری 245 نفر و دوره دوم را خط. ولایت ختلان با نظر داشتم که فراگیری 25 شهر نو، یعنی ولایت بزرگترین جمهوری است. به این خاطر تعداد زیادتر است، لیکن در همه بعد اونجا معین شده است راه خط دادن جاهای یکم دوم سوم راه خط میگیرن. به نظر داشتین تعداد هر ولایت به همه قدری دوره دوم راه خط گرفته است. دوره دوم جریان دارد، ادامه دارد تا 18 آگوست انجام می‌یابد. سلامت باشید. تشکر زیاد. شنوندگان عزیز، شما صحبت ما را پیرامون برگزاری دوره دوم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من با سردار ریاست فرهنگ وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان میرزا علیم سعیدوف شنیدید.
سامعان ارجمند، یادرس می‌شویم که آزمون با مقصد اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 فوریه سال 2022 تحت رقم AP 154 اویدی برگزار نمودن آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من و دریافت چهره‌های نوی سرایندگی و نوازندگی ایجادکاران جوان و بالایقت بخشیده به جشن 30 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. شنوندگان عزیز، اینجا برنامه میزان اندیشه به اتمام میرسد. در بند و بست برنامه پای خدمت شما بودیم محرر و صحبت‌آرا من زیورشاه اکتمشاه، کارگردان موجیگل یوسفووا. با برنامه‌های رادیوی دوست داشتنی خویش رادیوی فرهنگ باشید.